official WhatsApp number which you are seeing on the in the chat box, right? So there you can send your PDFs and assignments 9606979589. Okay, so this is my official number. So actually the message will not directly come to me. So it will go to the office mobile, which has an inbuilt WhatsApp. So from there, your notes will be forwarded to my other number. Okay. So if you chat regarding anything, like if you want to chat regarding any doubt, that can be welcomed. So I will be clarifying your doubt after one day if you ask in the message. And there is no need of calling and messaging personally, personal chats, good morning, good evening. So these chats are not entertained, as this is a official mobile number. Fine. Okay. So into this number, you can send your, what you can say, the assignments. So assignment 2 ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, I did not get any assignment till now. Okay, please do it seriously. Fine. Okay. So let us proceed with today's concept. Good morning, Pavan. That is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. Okay. In this session, we are going to learn how microorganisms are utilized by us to get a maximum benefits. Okay. So microorganism chapter we learned from 8th standard. So 8th standard ಅಲ್ಲಿ ನಾವು microorganisms ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತ್ವಿ. Very simple. As the name indicates, micro means very small anta. So very small organisms are called as microorganism. How much small anta bandaga? So the organism which we cannot see with our naked eye, so we will use an instrument named as microscope to observe those organisms. So anta organisms ke we will call it as microorganism. Microorganisms allu kuda we have various what we can say types, various examples ಗಳಿವೆ. So ಅವುಗಳ mode of nutrition ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ವಿವಿಧ ಏನಂತಾರೆ ಟೈಪ್ಸ್, ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. So as I said you before, organisms which are visible only under the microscope are considered as microorganisms. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ microorganisms? So the microorganisms are found in different habitats or in different places. ಎಲ್ಲಿ? You can find the microorganism deep ocean, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹೈ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ microorganism ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಇನ್ ಏರ್, ಇನ್ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ನೇಚರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಮೋಪೊಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಸ್ಮೋಪೊಲಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some different microbes are viruses, viroids, prions, bacteria, fungi, protozoans and some algae. So examples ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿರೋಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಅಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. These all are different microorganisms which we have as an example. Microbes are harmful to humans and also useful to mankind. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ certain microorganisms are helpful and certain microorganisms are harmful also. So in this chapter we will learn helpful as well as harmful microorganism. So when you observe this flow chart, my dear boys and girls, so microorganisms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರ್ಡ್, ಮೊಸರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕರ್ಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕರ್ಡ್. ಬಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರ್ಡ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ LAB. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಮಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕರ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್? ಹಾಲಿಂದ. Okay, so you said from milk we will prepare curd. How we will prepare curd from milk? Milk ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? No, ma'am. How we will do it? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಗಿರುವ ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ವಿನೆಗಾರ್ ಅನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅ ಕರ್ಡ್. ರಿಮೈನ್ಡ್ ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್, ಆರ್ ಆಸ್ ಅನಿತಾ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಸೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೈಟಮಿನ್ B12. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಚೆಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಷನ್.
It also checks whether any bacteria are present in the stomach. Okay, that is why you should have curd. So this is regarding how bacteria prepares a curd anta. It is due to the acid and the nutritional quality added by the bacteria makes the curd. Next ಬರೋದು cheese. So cheese ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ ಇದೆ. So you can find cheese in the best known pizza. ಬರ್ಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾಂಕೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಪಾತಿ ರೋಲ್, ರೋಟಿ ರೋಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್, ಚೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಚೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪಿಯೋನಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶರ್ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಚೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ the Swiss cheese will be having the holes. Next we have is Roquefort cheese anta baratte. Roquefort cheese anta. So Penicillium roqueforte, it is prepared by a microorganism called as Penicillium roqueforte, which is a fungi. Okay na? It gives a particular flavor to the cheese. So ella cheese galallu ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ. Some of the cheese will be plain, milk product ತರ ಅಥವಾ salted flavor ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೀಸ್ ಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ಲೇವರ್, ಸ್ಪೈಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ರೋಕ್ಫೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಚೀಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರೋಕ್ಫೋರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಟಾಡಿ. ಟಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಡ್ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಟಾಡಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಮ್ಸ್. ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತರ ಮರಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ, ಈಚಿನ ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಹೌದಾ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಈಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಇಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ದೋಸೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸಾನ ಕಲ್ಸುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಇನೋ, ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸೋಡಾ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಅವ್ರು ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಶಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಡೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೋಸಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಮದರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಸೊ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಂಗೈ which is a microorganism. So ಅದರ scientific name ಏನು ಅಂದ್ರೆ Saccharomyces cerevisiae. ಅದರ scientific name ಏನು, Saccharomyces cerevisiae. This is regarding microbes in the household products. Fine.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Pavitra, yes, is absent. Uday Kumar is absent. Shri Suresh is absent. Okay. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we will proceed to the next slide. I will ask few questions. Completed all of you? ಆಯ್ತಾ? Okay. Fine. Okay, tell me now, which bacteria is helpful in the production of or the formation of curd? Lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ vitamin will be enriched? So the curd will be enriched in which type of vitamin? Can you name that vitamin? B12. Very good. It is a B12 vitamin. Next, when we come to the cheese, there are two types of cheese which we discussed now. Roquefort cheese anta discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ Swiss cheese anta discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Can anyone give me which bacteria helps in the production of Swiss cheese? Propionibacterium. Okay, Propione Shermani bacteria. See nodi, Propionibacterium shermani anta karitare. So now tell me, when you observe Swiss cheese alva, ಆ Swiss cheese ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. So what is the cause of those holes? ಯಾಕೆ ಹೋಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? It is due to formation of what? Very good. Saubhagya answered it. It is due to the formation of carbon dioxide, due to the fermentation ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಈ ಟಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಟಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು? ಎಸ್, Sap from palms. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಮ್ಸ್. ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಅನಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ for the preparation of the idli, dosa, we will use what we can say microorganism. Andre microorganism will act and ferment those batter anta helbodu. Next, tell me, which microorganism is used for the preparation of bread? Which microorganism will be used for the preparation of bread? You can tell me the common name or else the scientific name. Yeast. Yeast. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Saccharomyces cerevisiae ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? Hema-S Patil answered it. Now we discussed microorganism in household products. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now we will discuss a vast
advancement or a vast application of microorganism in industry. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ವೈನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಅದರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Antibiotics are nothing but these are the medicines which will increase or which will produce antibodies in our body anta. So antibiotics preparation allu kuda we will use microorganism. Bioactive molecules, chemicals, enzymes ಆಗಿರಬಹುದು, lipase, pectase, streptokinase, renase, alpha amylase. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, statins we are using, then chemical citric acid, acetic acid, lactic acid, butyric acid, fumaric acid, gluconic acid, oxalic acid. So these all acids we will use with the help of the microorganism. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು microorganism help ಇಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. I think Lubna got an internet issue. Okay. So this is regarding the industrial products. Now, okay, whether the slide is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And thus large vessels will be needed for the production of these beverages. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಫರ್ಮೆಂಟರ್. ಸೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಈ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ anaerobic degradation, fermentation, the raw materials are digested to form the product. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ anaerobic respiration ನಡೆಯುತ್ತೆ. anaerobic respiration ಇಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, those things will be broken down and it forms the products. Okay, this is regarding how we will prepare these wines, rum, whiskey, everything. Next, yeast species anta heltivi. Yeast refers to a fungi. It is an example of fungi. It is used in the production of beverages like brewer's yeast, ivella Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoid, then Saccharomyces sake, Saccharomyces pyriformis. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಆಡ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬೇಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿ, ಅಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿ, ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿಯನ್ನ
ಸೊ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ನಮಗೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್. So all these beverages will be prepared by the action of microorganisms. Understood everyone? Ma'am. Okay. So see here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they have shown beverages ಅಂತ ಇದೆ. ಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆವರೇಜ್ which has a certain amount of what we can say alcohol. So ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ರೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಾರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗಿನ್. ಸೇಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ರೈಸ್. ಫೆನ್ನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಆಪಲ್. ವೋಡ್ಕಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ವಿಸ್ಕಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾಸಸ್. ವೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ all these raw materials will undergo degradation. Degradation ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಿತಾವೆ ಅವು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಗ್ರಡೇಷನ್ ಅಥವಾ anaerobic respiration ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡಿ they will form these beverages. Very important for CET. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, PUC ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆಸ್ಪರ್ಗಲ್ಲಸ್ ನೈಗರ್ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, CH3COOH. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟೆ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಮನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಂಗಸ್ ಗಳಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ named as Clostridium butylicum. Lactic acid Lactobacillus casei. Fumaric acid Rhizopus nigricus. Gluconic acid Aspergillus penicillium. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಂಗೈಗಳು. Oxalic acid Aspergillus niger. So these all are the microbes which will help in the production of these organic acids. So ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿರಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಚೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಲೈಸಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need these microorganisms. Understood all of you? Understood all of you? Okay. Can anyone give me an example? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Can anyone give me an example of the beverages which are not distillated? ಯಾವ beverages ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? The alcoholic beverages. ಎರಡು ಬೆವರೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾ ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೈನ್ ಅಂಡ್ Beer. ಬೀರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈನ್ ಅಂಡ್
beer will be prepared. Then which are the alcoholic beverages which are undergone distillation? Distillation ಇಂದ ಯಾವ alcoholic beverages ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ? whiskey, brandy, rum. Brandy. Brandy and rum. Okay na? Next. Can anyone give me an examples of the acids prepared by the microorganism? Microorganisms beda. Tell me the acids. List out the acids which can be prepared by the microorganisms. Yes, list out the organic acids prepared by the microorganisms. ಯಾವ acids ಗಳನ್ನ prepare ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? Citric acid, acetic acid, and Butyric acid. Citric acid. Glutamic acid ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, butyric acid ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Well tried, Pawan and Anita. Fine. So next slide is antibiotics anta. So these antibiotics will be also prepared with the help of the microorganisms, right? So ಏನು ಈ antibiotic ಅಂದ್ರೆ? Word antibiotic is derived from the Greek word anti against, bios means life. So this means against life anta, andre against the antigens which are present in our body. The term antibiotic was coined by a man named as Selman Waxman. Very important for CET. Selman Waxman ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ antibiotic ಅನ್ನೋ term ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. The first antibiotic formed is penicillin. Penicillin ಅನ್ನೋ antibiotic discover ಮಾಡ್ತಾರೆ. It was discovered by a scientist named Alexander Fleming. Alexander Fleming ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಫಂಗೈದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. He was working with the bacteria which is named as Staphylococcus. He grew bacteria. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ he saw that mold had developed and contaminated culture. ಸೊ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅವರು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, so if you leave the bread for few days alva, you can observe those black dots. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, you can observe that thread like structure. Did you observe? ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆದರ್ ಶೂಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೈಟಿಶ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ವೈಟಿಶ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ he found it as a fungi. The mold was a penicillium. ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಫಂಗೈಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ as penicillin after the mold Penicillium notatum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if our body is infected by Staphylococcus bacteria, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೇವೆ, ದಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೆಫಿಲೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will also stop the infection. So this is how the bacteria or the antibiotics work in our body.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ was established later by Ernst Chain and Howard Florey. All three of them shared the Nobel Prize in 1945 for his discovery. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರೆ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಗಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ. Penicillin is a first antibiotic which is derived from the fungus called as Penicillium notatum. Understood this, all of you? Yes, ma'am. Boys and girls? Yes, ma'am. Okay. Uday, Sharan, Pavitra, Hema, Patil, Saubhagya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, we are going to learn enzymes production. So enzymes production ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. Here you can see various enzymes: lipases, pectinases and proteases, streptokinases, rennet, alpha amylase. So lipases ಅನ್ನೋ enzymes ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಲೈಪೋಲೈಟಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಲೈಪೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಪೇಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಈ ಲೈಪೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ. ಈ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಪರ್ಗಿಲ್ಲಸ್ ನೈಗರ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್. Thus, homemade juices are pulpy while bottled juices are clear. Okay. I think all of you have consumed these juices like Maaza, Slice, Fruity. So, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಟಿವಿ ನೋಡಲ್ವಾ ನೀವು ಯಾರು? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಬ್ಬಾ. ದೆನ್ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ವೈಟಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೈರಾ ಬರ್ತಾಳೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ, ಅದೇನ್ ಸಿಟಿಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೋ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆನಾ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನಂದು ಪೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದೆನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? No, ma'am. ನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಈ ಪೀಸಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಹಣ್ಣಿಂದು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಯೂಸಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಲ್ಪ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಪೀಸಸ್ ಗಳು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್
Okay. Next we have is streptokinase anta ide. So this streptokinase is prepared from the bacteria named as Streptococcus. Streptococcus bacteria streptokinase enzyme ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? It is used as a clot buster for removing the blood clots. So the enzyme is prepared from a bacteria called Streptococcus. ಆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಟ್ ಬರ್ಸ್ಟರ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ they will burst that clot, okay, who have suffered from myocardial infarction. ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಗಳು ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ರೆನ್ನೆಟ್. ರೆನ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯೂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮು. ಇದನ್ನ ರೈಸೋಪಸ್ ಜೆಪೋನಿಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಪೇಸ್, ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ರೆನ್ನೆಟ್, ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್. 1-2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. Once you are done with reading, let me know. I can ask individually. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. Boys and girls, I have shared my number in the chat box. WhatsApp group, official WhatsApp number ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಲಿವ್ ಇಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಮೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮು ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ, 100 to 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನೇಮು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay. Completed all of you? Fine. So now tell me, you can tell me through the audio or through the video. ಓಕೆ, ನಾ ಆಡಿಯೋ ಇಂದಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಇಂದಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ. ಫೈನ್. ನೌ ಹೇಮಾ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Streptokinase. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಈ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶರಣ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಶರಣ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ರಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಕೂಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹೇಮಾ ಅಂಡ್ ಉದಯ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಏನದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಾರಿ, ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫಂಗಸ್. ಇದು ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ we will prepare a bioactive molecule which is named as cyclosporin A. So ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ? It is used as a immunosuppressive agent during organ transplant. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, leave it. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹದಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ they will use a bioactive molecule which is called as cyclosporin A, which will suppress, which will inactive our immune system. Next bioactive molecule is termed as statin.
ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಫಂಗೈ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಈಸ್ಟ್ ನ ವೆರೈಟಿ ಮೋನೋಸ್ಕಸ್ ಪ್ಯೂಪರಿಯಸ್ ಅಂತ. ಮೋನಸ್ಕಸ್ ಪ್ಯೂಪರಿಯಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೆಟಿನ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೆಟಿನ್. ಸೊ ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್ ಇಂದಾನೆ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಸ್ಟ್ ನ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪ್ಯೂಪರಿಯಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So tomorrow or by today evening, I will be uploading the notes of human health and diseases in the Google Drive. Please go through it, write it if possible, or take the printout. Okay, don't forget. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು? ಬೇಡ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ, ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡೂ ರೆಫರ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೈನ್. Okay then, let me end up the session here. I have shared my official WhatsApp number. I will be waiting for you all to get the assignments. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಮಂಡೇ ವರ್ಗು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಗೇನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Wait for a second. So here now not going. Okay. So Google Google Drive ಅನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ PDF ಅನ್ನ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. Just I will try. Hold on a minute. Yeah, here it is. Molecular basis of inheritance ಅನ್ನೋ notes ಇದೆ PDF form ಅಲ್ಲಿ. All of you download it. Once you are done, let me know. All of you got it, right? ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, download it.
Download it out of you. Saubhagya, Hema, Sharan, Uday, Pavitra. Only Pavan and Anita are responding here. Okay, Hema, yes, Patil responded. What about others? Pavitra, Saubhagya responded. What about others? Sharan and Uday. Download Aita. Okay, fine then. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.